સીતારામને જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને સ્વાગત છે તમારું મારા રંગીલા ભાલની રસોઈમાં। આજે આપણે બનાવીશું મગ પુલાવની રેસીપી, જે ઘરમાં જ રહેલી વસ્તુમાંથી આપણે એકદમ સહેલી અને સાદી રીતે બનાવીશું, જે નાના મોટા બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। અને આ રીતે એકવાર મગ પુલાવ બનાવશો એટલે તમારે શાક રોટલીની જરૂર પણ નહીં પડે અને બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો ચાલો આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરી લઈએ। तो पुलाव बनावा माटे मैं अहींया 1/4 कप में मगने 1 कलाक पहला पानी में पलाळीने राख्या हता अने 1 कप चोखा लई लीधा छे। जे आ रीतना लांबा चोखा बने छे ए रीतना मैं लई लीधा छे। चोखाने पण मैं अर्धी कलाक पहला पलाळीने राख्या हता। तो हवे बंनेने आपणे बाफी लेवाना छे। तो मग बाफवा माटे मैं अहींया कुकर लई लीधुं छे। एमां आपणे आ मग छे पलाळेला ए एड करी लईशुं। अहींया मगने मैं मेथी 3 पाणीए धोई लीधा हता एटले ए पाणी में साथे ज एड करी लीधुं छे। हवे एमां आपणे अर्धा ग्लास जेटલું पाणी एड करीशुं। आपणा मग डूबे એટલું જ આપણે पाणी एड करवानुं छे અને મગના ભાગનું આપણે મીઠું એડ કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં મગના ભાગનું મીઠું એડ કરી લીધું છે અને ચપટીક આપણે હળદર એડ કરીશું। તો અહીંયા મેં ચપટીક હળદર એડ કરી લીધી છે। તો હવે આને આપણે બાફી લઈશું। कुकरનું ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે 1 સીટી કરી લેવાની છે અને તરત જ આપણે ખોલી નાખવાનું છે, નકર આપણા મગ વધારે બફાઈ જશે। તો અહીંયા આપણે 1 સીટી કરી લેવાની છે। તો મગ ચડે ત્યાં સુધીમાં આપણે ભાતને પણ બાફી લઈએ। તો એના માટે મેં અહીંયા 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી મૂકી દીધું છે। હવે એમાં આપણે જે પલાળેલા ચોખા હતા એ એડ કરી લઈશું। તો હવે તેમાં આપણે भातना भागनु मीठू एड करी लईशुं अने चपटी हळदर एड करीशुं अने थोड़ुंक आपणे तेल एड करीशुं, थोड़ा टीपा, जेथी करीने आ भात आपणे एकदम छूटा बने। हवे सरस रीते आपणे मिक्स करी लईशुं। अहींया भातने आपणे एकदम छूटा बनाववाना छे। तो हवे आने आपणे चढ़वा दईशुं। तो मग में एज कीटी थई गई छे ने आपणा मग एकदम सरस रीते छूटा छूटा बफाई गया छे। वधारे पड़ता आपणे नथी बाफवाना। तो तमे जोई शको छो दाणो आपणो एकदम सरस रीते बफाई गयो छे ने एकदम छूटा छूटा बन्या छे। जो वधारे बफाई जशे तो आपणा पुलाव एकदम सारा नहीं बने। तो हवे आपणा मगने साइड में मूकी दईए थोड़ी वार माटे। तो अहींया पुलाव बनाववा माटेनी बीजी सामग्री जोई लईए आपणे। तो अहींया मैं 1 नंग नाना बटेटाने आ रीते झीणुं कट करी लीधुं छे। अहींया तमे तमारा पसंद प्रमाणे शाकभाजी कोई पण उमेरी शको छो। गाजर छे, कोबीज छे, वटाणा छे, पण अहींया हूँ घर में रहेली ज वस्तुमांथी एकदम सादा पुलाव बनावीश। वधारे पड़ता शाकभाजी एड करवाथी आपणे एकदम मग पुलावनो जे असल स्वाद आवे छे ए आवतो नथी। तो अहींया आपणे थोड़ी वस्तुमांथी ज आपणे असल स्वाद साथे बनावीशुं। तो अहींया मैं 2 डુંગળી लई लीधी छे, एने पण झीणी कट करी लीधी छे। 1 टमेटाने मैं झीणुं कट करी लीधुं छे। 2 मरचाने मैं आ रीते कट करी लीधुं छे અને 1 ચમચી પુલાવનો મેં મસાલો લઈ લીધો છે અને લસણ અને આદુની પેસ્ટ 1 ચમચી લઈ લીધી છે। અડધા લીંબુનો રસ લીધો છે અને અહીંયા 2 મોટી ચમચી જેટલી કોથમીર લઈ લીધી છે અને ખડા મસાલા મેં લીધા છે, જેમાં 1 તજનો ટુકડો લીધો છે, 1 બાદિયું, 3 થી 4 લવિંગ, 2 સૂકા મરચાં અને 1 તમાલપત્રનું પાન લીધું છે। તો અહીંયા હળદર એડ કરવાથી આપણો ભાતનો કલર એકદમ સરસ આવી ગયો છે। तो भात आपड़ा 90% जेटला चढ़ी गया है। तो हवे आने आपणे ओसावी लेवाना छे, जेथी करीने आपड़ा भातनो दाणो एकदम छोटो छोटो रहे। तो भातने अहींया आपणे एक झारामां ओसावी लईशुं, जेथी करीने पाणी बधुं નીતરી जाय अने भात आपणो एकदम छोटो छोटो बने। भातने अहींया आपणे 90% ज बाफ्या छे, वधारे नथी बाफवाना। तो आपड़ा मग अने भात बने पुलाव माटे तैयार थई गयो छे। तो हवे वघार माटे आपणे तेल गरम करवा मूकी दईए। तो अहींया मैं मोटी 3 चमची जेटલું तेल गरम करी लीधुं छे। तेल आपणुं गरम थवा लाग्युं छे। तो आपणे एमां 1 चमची जेटલું जीરું एड करीशुं। जीરું आपणुं संतळाई जाय એટલે एमां जे खड़ा मसाला हता ए आपणे एड करी लईशुं। થોડાક મીઠા લીમડાના પાન એડ કરીશું અને ચપટીક આપણે હિંગ એડ કરીશું। तो सौ प्रथम આપણે એમાં બટેટા એડ કરી લઈશું। બટેટાની થોડી ચડતા વાર લાગે એટલે આપણે એને પહેલા સાંતળી લઈશું।
અને 2 થી 3 મિનિટ માટે આને તેલમાં આપણે સાંતળી લેવાના છે. તો 2 થી 3 મિનિટ આપણે એને તેલમાં સાંતળી લઈશું. તો 2 થી 3 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે. તો એમાં આપણે લસણ અને આદુની પેસ્ટ એડ કરીશું અને થોડીક સાંતળી લઈશું. હવે એમાં મરચાં એડ કરી લઈશું અને ડુંગળી હતી કાપેલી એ એડ કરી લઈશું. ડુંગળી અને બટેટા આપણા થોડાક સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી એને સાંતળી લેવાના છે. તો ઢાંકીને આપણે એને થોડાક સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી ચડવા દઈશું. તો 2 થી 3 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને ડુંગળી અને આપણા બટેટા થોડાક સંતળાઈ ગયા છે. તો હવે એમાં આપણે ટમેટા એડ કરી લઈશું. અહીંયા ડુંગળી અને ટમેટા થોડોક ક્રન્ચી હશે તો જ આપણને ખાવાની મજા આવશે. તો ટમેટા એડ કરીને આપણે 1 મિનિટ માટે થોડાક સોફ્ટ થવા દઈશું. વધારે પડતા આપણે નથી સોફ્ટ કરવાના. તો 1 મિનિટ માટે આને આપણે સાંતળી લઈશું. તો 1 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે. તો આપણે એમાં મસાલા કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણે ચપટીક હળદર એડ કરીશું. અહીંયા મગમાં અને ભાતમાં આપણે બંનેમાં હળદર એડ કરી છે. અત્યારે આપણે ઓછી એડ કરીશું. 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. મીઠું પણ આપણે ભાતમાં અને મગમાં બંનેમાં એડ કર્યું છે. તો અહીંયા આપણે ગ્રેવીના ભાગમાં મીઠું એડ કરીશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. થોડાક હલાવીને આ રીતે આપણે મસાલાને સાંતળી લઈશું. ડુંગળી અને બટેટા ટમેટા આપણું બધું સોફ્ટ થઈ ગયું છે. થોડું વધારે પડતો આપણે નથી બાફવાનું. તો હવે એમાં આપણે મગ એડ કરી લઈશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. મગ મિક્સ થઈ ગયા બાદ હવે આપણે ઓસાવેલા ચોખા એડ કરી લઈશું. નેવ 90% બાફ્યા હતા એટલે આપણા ચોખા એકદમ છૂટા છૂટા બન્યા છે અને કલર પણ એકદમ સરસ આવી ગયો છે હળદર એડ કરવાથી. તો 1 ચમચી પુલાવનો મસાલો હતો એ આપણે એડ કરી લેવાનો છે અને અડધા લીંબુનો રસ હતો એ એડ કરી લઈશું. હવે બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આપણે અહીંયા આપણે હળવા હાથે મિક્સ કરીશું. જો આપણું સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. તો ભાતને આપણે 90% બાફ્યા હતા. તો 1 મિનિટ માટે આપણે એને રહેવા દઈશું. 1 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને પુલાવ આપણે એકદમ છોટા છોટા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે ગેસને બંધ કરી લઈશું. તો આપણે સરસ મજાના ગરમા ગરમ એકદમ છૂટા એવા મગ પુલાવ બનીને તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ છૂટા એવા બનીને તૈયાર થયા છે. આ રીતે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આ રીતે એકવાર મગ પુલાવ બનાવશો ને તો તમારે શાક અને રોટલીની જરૂર પણ નહીં પડે અને નાના મોટા સૌને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો આ રીતે એકવાર મગ પુલાવ જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને તમને મારી મગ પુલાવની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી.